केचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना। 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे, वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केचुए मार डाले हमने यूरिया डालता है। और केचुए क्या करते हैं? केचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केचुए का काम क्या है? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना। पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है। केचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वाटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केचुआ करता। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी
जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। अरे बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। ದನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ರೈತ ಮಿತ್ರ ಎರೆಹುಳು ಮಾತ್ರ. 10 kg ಸಗಣಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ 10 kg 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತಾನೆ.
ಅದು ಬೇಕೋ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಲೇಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಗಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಟ್ಟದ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ನಾನು KG ಲೆಕ್ಕದಾಗ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂಡವಾಳದಾರರು ಬಳಕ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ರೈತರನ್ನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಆ 10 kg ಗೊಬ್ಬರ, ಆ ಒಂದು ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 100 kg ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವರ್ಗದವು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೇ ತಗೊಂಡದ. IPS ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವು, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೈತನಿಗೂ. ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಮ್ಮದೇ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಕತ್ತೈತಿ. ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ನಾವು ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಟ್ರೈನು ಓಡ್ತೈತ್ರಿ ಡೈಲಿ, ಲುಧಿಯಾನದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೈನ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಲಿ ಫುಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅದಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಯಾಕಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಡೈಲಿ 10-20 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವ್ದಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಈಗಲೂ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನೊಳಗೆ ಅಪ್ಪಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಂಗಳೂರೊಳಗೆ, ಕೇರಳದೊಳಗೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಐತದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಎಕ್ದಮ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ, ಉಸಿರಿನಾಗ ಹೋದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ಸತ ಅಪಮೃತಾಗತ್ತಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅವಾಂತರನ. ಸೊ ಅಂಥ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷ 1968 78 ತನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅದ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಏನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯೂರಿಯಾ DAP ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣ ತಿಪ್ಪಿಗಳು ಬಂದಾಗತ್ತಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದನಗಳು ಬಂದಾಗತ್ತಿದ್ವು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೈತರು, ಬೇವಿನ ಕಷಾಯ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವು ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೋಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗಾರ ಒಂದೇನು 250 ml 100 ml ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಡ್ರಮ್. ಅಲ್ಲೇ 100 ml ಮುಗಿಸಾಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲೇ 25 ಕ್ಯಾನ್ ಒಯ್ದು ಬಂಡ್ರ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ? ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಹೋದಾಗ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಈಗ, ಇನ್ನೂ ಈಗ ತೆಗೆದು ಮೇಲೆ ಬಂದದ, ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಆ ಹೂ ಬಿಡೋದು ಟೈಮ್ ಇದು, ಹೊಡೆಯಬೇಕು ನಾವು, ಹೂ ಬರತೈತಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಕುಂತವು. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಹೂಕಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಕಲಾಸ್, 5, 6, 7 ಸ್ಪ್ರೇ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ. ಈ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಎತ್ತೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಉಳಿತದೆ. ಈಗ ಇರ್ತಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸುಟ್ಟು ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಕ್ರಾಪ್ ನಿಂದನ ಆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ. ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಭೂಮಿಗೂ ಜಳತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಆ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂನೇನೂ ಸುಡ್ತಾರ, ಆ ಭೂಮಿನೂ ಸುಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಜೀವರಾಶಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಸುಡುದು ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟತ್ರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಐತಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದೆ. ದಿವಸ 30-40 ಸಿಗರೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿನ ಅವ್ರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯಾರ? 91% ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ಲ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದಾಗ ಅವ್ರು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಡ್ರಿ, 1% ಜನ ಬಂದಾರ, ಇನ್ನು 99% ಜನ ಹೊರಗೆ ಅದಾರ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡೆಯಕತ್ತಾರ, ಸ್ಪ್ರೇನ ಹೊಡೆಯಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾವಯವಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವೈರ್ ಹಂಗಾರ ಒಂದು 100-200 ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 500 ಬೆಡ್ ಬರೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಈ ಮಂತ್ಲಿ 8% ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 25 ತಿಂಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾರ, RBI ರೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದಾರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಂದು ತಗೋರಿ ನಂದು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಸೆಡಿಂಗ್ ಸಿಗಾಕ, ಹುಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಥ ಬಂಡವಾಳದಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೇ ಬೈ ಒಂದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ರೈತ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದ ಈಗಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅದ, ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಡಾಟಾ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಏನು ಒಂದು ಮೆಮ್ರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು 1 GB ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ 1 GB 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ 1000 GB ತಗೋರಿ, ನೀವ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಂಗಾರೆ 1 GB 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ರಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು 100 ಬೆಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 100 ಬೆಡ್ಡಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಕೊಡೋಕತ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಂತ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಗಿನರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊತಾನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ MD ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿತ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಕಂಪ್ನಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಚಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವ್ರ ಥ್ರೂನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದುಡ್ಡು ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಪಾಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಹಾಕೋ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಎಷ್ಟು? 14x2x1 ಫೀಟಿನ ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಚಾಲೆಂಜ್. ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ರಿ? ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈಲಿ 1%, ತಿಂಗಳ 20%, 30% ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದಾರ ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರೂ.
ನಿಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತದ. ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವ್ರಿಂದಾದ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶನ ಸಾವಯವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತರಕ 25-50 ವರ್ಷ ಬೇಕ್ರಿ. 2% ಉಳಿದಾರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸರ್ವೇದೊಳಗೆ. ಹಂಗಾರೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 100% ಜನನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿದ್ರು, ನಾ ಎತ್ತ ಇಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖರ್ಚು ದಾಟೋದು 500 kg ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತದೆ. ಹುಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದೆಲ್ಲ ತಿಂತೈತದ ಸಗಣಿನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 3 ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಡಿ ಫೀಡಿಂಗ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೋಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿದವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ತಾರೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ kg, 60 ರೂಪಾಯಿ kg, 10 ರೂಪಾಯಿ kg. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ kg ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 500 ಇಂಟು 10 ರೂಪೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ kg ಅಲ್ಲ, 10 ರೂಪೀಸ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 5,000. ಒಂದು ಬೆಡ್ನಿಂದ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹುಳ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಏನು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮುಂದೆ kg ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, 3 months. 3 months. ಇದು ಮಂತ್ಸ್. ಇದು ಬೆಡ್ 500 kg 500 kg ಇದು ರುಪೀಸ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್. ಇದು ರುಪೀಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ 20 kg ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 40 kg ಆಗ್ತದೆ. 3 kg. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 5,000 ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹುಳ ಇರ್ತದೆ. 1,500 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಸಗಣಿ ಇರ್ತದೆ. 1,500 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಬೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ? 8 ಆತು. ಇನ್ನೊಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸೇರೆ ಇದು ಹುಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಸಗಣಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿ ಒಳಗೆ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ